हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अंदर की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकदामदाय नगरग्रामदाय। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. అందరూ దయచేసి నాకు చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न इष्टिकी ఈరోజు ఎన్నో శ్లోకం 20వ శ్లోకం ప్రభు. 20 చెప్పించాలా? 20 19 అయిపోయింది. 20 చెప్పాలి. 20 ప్రారంభించాలి ప్రభు. సో నేను ఫస్ట్ చదివేదానికి ప్రయత్నిస్తాను, అయిపోయినాక నేను చెప్తాను, అప్పుడు రిపీట్ చేయొచ్చు. శ్రియః పతిర్యజ్ఞపతిర్ ప్రజాపతిర్ ధియాపతిర్ యోగపతిర్ ధరాపతిర్ పతిర్గతిశ్చంధకా వృష్ణిసత్వతాం ప్రసీదతం మే భగవాన్ సతాం పతిః. श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापति धीर्पतिर्लोकपतिर्धरापतिः प्रतिर्गतिश्चान्धका वृष्णिसत्वतां प्रसीदतं मे भगवान् सतां पतिः. నాతో పాటు ఇప్పుడు చెప్పండి. శ్రియః పతిర్, అందరు దయచేసి చెప్పండి. శ్రియః పతిర్ యజ్ఞపతి प्रजापतिर् प्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्
श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियं पतिर् धियां पतिर् धियां पतिः धियां पतिर् लोकपतिर् धरापतिः धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिस् 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 चांदका वृष्णि चांदकवृष्णि 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 सात्वतां सात्वतां पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां चांदकवृष्णि सात्वतां पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः 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 श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियं पतिर्लोकपतिर्धरापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सतावतां पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः ఫ్రెండ్స్ చదవాలనుకున్న వారు చదవచ్చు. हरे कृष्ण प्रभु श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर् धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि शाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चांदकवृष्णिः सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चांदकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। हरे कृष्ण प्रभु। ఇంకెవరైనా చదవాలంటే చదవచ్చు. ఎవరైనా ఇది చదవండి, వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ ట్రాన్స్లేషన్. కృష్ణ ప్రభుజీ శ్లోకం చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। చదవండి మాతాజీ. చదవండి. చదవనా ప్రభు?
చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. శ్రీయః సమస్త ఐశ్వర్యము, ప్రతిహి పతి యజ్ఞముల, పతిహి నిర్దేశకుడు, ప్రజాపతికి సమస్త జీవులకు, ప్రతి ధియాం సమస్త జీవులకు పతి, ధియాం బుద్ధికి, పతిహి ప్రభువు, లోకపతికి సమస్త లోకములకు పతి, ధరా భూమి, పతిహి దివ్యుడు, పతిహి పెద్ద, గతిహి గమ్యము చ కూడా, అంధక యదువంశమునందలి ఒక రాజు, వృష్ణి యదువంశమునందలి తొలి రాజు, సాత్వతాం యాదవులు, ప్రసీదతాం కరుణగొనుగాక, మే నాయడ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, సతాం భక్తులకు, ప్రతిహి ప్రభువు, భక్తులందరకును పూజనీయ భగవానుడును, యదువంశమునందలి అంధక వృష్ణి రాజుల రక్షకుడును, మరియు యశస్సును లక్ష్మీదేవి భర్తయును, సమస్త యజ్ఞ నిర్దేశకుడు అయినందున సమస్త జీవులకు పతియును, బుద్ధిని నియమించు వాడును, ఆధ్యాత్మిక భౌతిక లోకములన్నింటికి అధిపతియును, ధరిత్రిపై దివ్య అవతార మూర్తియును అనగా సర్వమయుడు అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నాయడ కరుణ గొనుగాక. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. సమస్త అపార్థముల నుండి విడివడిన ప్రముఖ గత వ్యలీకులలో శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి ఒకానొకడైనందున సమస్త పూర్ణత్వము సారాంశముగా అనగా దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని గూర్చిన తన అనుభూత భావమును వెల్లడి చేయుచున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరూ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహము కొరకై అరుళ్ళు చాచి ఉన్నారు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రియపతి అని వారెరుగకున్నారు. దివ్యధామమగు గోలోక బృందావనమున శ్రీకృష్ణుడు సురభి గోవులను పాలించుచుండుననియు మరియు లక్షలాది లక్ష్మీదేవి గుణములచే సేవింపబడు నుండేననియు బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. ఆ లక్ష్మీదేవి గణమంతయును అతని స్వాధిని శక్తి అనగా అంతరంగిక శక్తి యందు వ్యక్తీకరణమై ఉన్నది. ఆ దేవదేవుడు ధరిత్రిపై అవతరించినప్పుడు తన స్వాధిని శక్తి కలాపములను రాసలీలయందు పాక్షికముగా ప్రదర్శించినాడు. సుఖము వెంటబడి బద్ధ జీవులకు ఆకర్షించుటకే అతడట్లు వనర్చెను. సుఖదేవ గోస్వామి వంటి విశుద్ధ కృష్ణ భక్తులు భౌతిక జగత్తు యొక్క తుచ్చమగు మైథున సుఖము నుండి సంపూర్ణముగా విడివడిన వారు. భగవానుని స్వాధిని శక్తి కార్యమును నిశ్చయముగా కామభావనలో కాక మైథున సుఖము వెంట పరుగులు తీసడి లౌకిక జనులకు అచింత్యమగు దివ్య రసాస్వాదనమును కావించుటకే చర్చించి ఉండిరి. భ్రాంతి అనడి సంఖ్యలతో బంధింపబడుటకు లౌకిక జగమునందలి మైథున సుఖమే మూల కారణమై ఉన్నది. సుఖదేవ గోస్వామి అట్టి సుఖము పట్ల ఎన్నడూను అభిరుచిని కలిగి ఉండలేదు. భగవానుని స్వాధిని శక్తి వ్యక్తీకరణ సైతము అట్టి తుచ్చ విషయములో ఎట్టి సంబంధమును కలిగి ఉండదు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు నిష్ఠాపరులైన సన్యాసి అయి ఉండిరి. వంగి నమస్కరించుటకు లేదా వందనములను సమర్పించుటకైనను ఆయన స్త్రీలను దరి చేరనిచ్చడి వాడు కారు. సన్యాసి అయిన వాడు స్త్రీలు గానము చేయు పాటలను వినుటకు నిషేధము కలిగి ఉన్నందున జగన్నాథ మందిరమునందు దాసీ గణము వనరించు ప్రార్థనలను దేవదాసి గణము వనరించు ప్రార్థనలను సైతము ఆయన ఎన్నడూను వినలేదు. అటువంటి నైష్ఠిక సన్యాస స్థితి యందును ఆయన బృందావన గోపికలు వనరించిన అర్చనా విధానమును భగవానుని అత్యున్నత ప్రేమయుత సేవ అని ఉపదేశించింది. అట్టి లక్ష్మీ గణమునకు రాధారాణి ప్రధానురాలై ఉన్నది. కనుకనే ఆమె శ్రీకృష్ణ భగవానుని క్లాదిని అర్ధాంగినియు మరియు అతని నుండి అభిన్నయు అయి ఉన్నది.
జీవితమునందు పరమోత్కృష్ట లాభమును గడించుటకు వివిధ యజ్ఞముల నిర్వహణకై వైదిక కర్మకాండ యందు ఉపదేశములు కలవు. ఘనమగు యజ్ఞ నిర్వహణ ఫలములుగా అట్టి వరదానములు చివరకు లక్ష్మీదేవి కటాక్ష వీక్షణములే అయి ఉన్నవి. లక్ష్మీదేవి భర్తగా లేదా ప్రియునిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే వాస్తవమునకు సమస్త యజ్ఞములకు సైతము ప్రభువై ఉన్నారు. సర్వవిధ యజ్ఞములకు చరమ భోక్త అతడే. కనుకనే యజ్ఞపతి అనున్నది విష్ణువునకు మరి ఒక నామమై ఉన్నది. సమస్తమును యజ్ఞపతి నిమిత్తమే వనరింపవలెననియు యజ్ఞార్థాత్ కర్మణః లేనిచో మనుజుని కర్మలు ప్రకృతి నియమముల ప్రకారము బంధకారణము కాగలవనియు భగవద్గీత యందు ఉపదేశించబడినది. అపోహల నుండి విడివడని వారు వెలీకం అల్పదేవతల ప్రీత్యర్థమై యజ్ఞములను నిర్వహించురు. కానీ భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వయజ్ఞ పరమ భోక్త అని సంపూర్ణముగా నెరిగి ఉన్నందున ఈ కలియుగమునకు ప్రత్యేకముగా ఆదేశించబడిన సంకీర్తన యజ్ఞమును అనగా శ్రవణము కీర్తనము విష్ణోభో నిర్వహింతురు. చాలని ఏర్పాట్లు చతురత లేని బ్రహ్మణత్వము కారణముగా అన్య విధమగు యజ్ఞ నిర్వహమును కలియుగమున సాధ్యము కాబోదు. విశ్వమునందు బద్ధజీవులకు జన్మనొసగిన పిమ్మట బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞాచరణము గావించు అభ్యుదయ జీవనమును గడుపుమని వారికి ఆదేశించినట్లు భగవద్గీత 3.10-11 ద్వారా మనకు సమాచారము లభించుతున్నది. ఇట్టి యజ్ఞ నిర్వహణముచే బద్ధజీవులు ఎన్నడూను దేహ పోషణ మందు కష్టములకు గురికారు. అంతేకాక అంత్యమున వారు తమ అస్తిత్వమును సైతము పవిత్రము కావించుకుందురు. తద్వారా జీవుని నిజ ఉనికి అయిన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోనికి వారు సహజముగా ఉద్ధరింపబడుతురు. బద్ధజీవుడు ఎట్టి పరిస్థితి యందును యజ్ఞము దానము తపస్సు త్యజించరాదు. యజ్ఞపతికి అనగా పురుషోత్తముడు ప్రియమును చేకూర్చుటయే అట్టి యజ్ఞముల లక్ష్యము. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రజాపతియు అయ్యున్నాడు. కఠోపనిషత్తు ప్రకారము ఒకే భగవానుడు అసంఖ్యాక జీవులకు ప్రభువై ఉన్నాడు. జీవులందరూ అతని చేతనే పోషింపబడుదురు. ఏకో బహూనాం యో విదధాతి కామన్. కనుకనే ఆ దేవదేవుడు పరమ భూత భృత్ సమస్త జీవ పోషకుడు అని పిలువబడుచున్నాడు. జీవులకు వారి పూర్వ కర్మలను అనుసరించి తగినంతగా బుద్ధి వసగబడును. జీవులందరూ ఒకే రకమైన మేధస్సు వసగబడదు. ఏలైనా భగవద్గీత 15.15 నందు ప్రకటించినట్లు అట్టి మేధావృద్ధి వెనక భగవానుడు నియంత్రణము కలదు. భగవానుడు పరమాత్ముని రూపము ప్రతి వారి హృదయం నందును వసించి ఉన్నాడు. అతని నుండియే మనుజుని స్మృతి జ్ఞానము మరుపు మత్తర్స్మృతి జ్ఞానమపోహనంచ కలుగుచున్నవి. భగవత్ కరుణచే ఒకడు పూర్వ కర్మలను అతి చక్కగా జ్ఞప్తియందుంచు కొనవచ్చును. ఇతరులు ఆ విధముగా చేయలేకపోవచ్చును. భగవత్ కరుణచే ఒకడు అత్యున్నత మేధా సంపన్నుడు కాగా అదే భగవాను నియంత్రణచే మరి ఒకడు మూర్ఖుడై ఉండవచ్చును. కనుకనే భగవానుడు ధియాంపతి అనగా బుద్ధికి ప్రభు అయి ఉన్నాడు. బద్ధజీవులెల్లరూ భౌతిక జగమునకు ప్రభువులు కావాలనని శ్రమించుచుందురు. తమ బుద్ధి కుశలతను ఉపయోగించి ప్రతి ఒక్కడును ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలనని ప్రయత్నించుచుందురు. బద్ధజీవునిచే కావింపబడి ఈ బుద్ధి దురుపయోగమే పిచ్చితనము అనబడును. భవబంధముల నుండి విముక్తు బడయుటకే మనుజుడు పూర్ణ బుద్ధిని ఉపయోగింపబడవలెను. కానీ బద్ధజీవుడు కేవలము పిచ్చితనము కారణముగానే తన శక్తి మరియు బుద్ధిని ఇంద్రియ భోగములందు నియోగించును. జీవితపు ఈ లక్ష్యమును సాధించుటకు అతడు ప్రయత్నపూర్వకముగా అన్ని విధములైన అకార్యములను వనరించును. ఫలస్వరూపముగా పూర్ణ స్వాతంత్రపు బద్ధరహిత జీవనమును బడయుట బదులు వెర్రివాడగు బద్ధజీవుడు భౌతిక దేహములందు వివిధ రకములైన బంధములలో మరల తగులుకొనును. భౌతిక సృష్టి యందు మనము గాంచు ప్రతిదీను భగవానుని సృష్టియే అయి ఉన్నది. కనుక విశ్వమునందలి ప్రతిదానికి యజమాని అతడే. భగవానుని నియంత్రమున బద్ధజీవుడు ఈ భౌతిక సృష్టి అందలి అత్యల్ప భాగమునే అనుభవించగలడు. కానీ
తాను కోరినంతగా కాదు. ఈశోపనిషత్తు ఉపదేశం ఇదియే. జగన్నాథుడు వస్తున్న దానితోనే ప్రతి ఒక్కరూ సంతృష్టి చెందవలెను. కేవలం వెర్రితనము కారణముననే ఒకడు వేరొకరిని సమస్త సంపత్తులను ఆక్రమించ యత్నించుచుండును. బద్ధజీవుల ఎడగల నిర్హేతుక కరుణ కారణముననే జగన్నాథుడు వారికి తనతో గల నిత్య సంబంధమును పునఃస్థాపించుటకు ఆత్మమాయ ద్వారా అవతరించును. తన నియంత్రణలో ఏదియో కొద్దిపాటి పరిధి భోక్తలమను అభాసముగా ప్రకటించుటకు బదులు తనకు సంపూర్ణముగా శరణుజొచ్చుమని అతడు సర్వులకు ఆదేశించును. ఆ విధముగా అవతరించినప్పుడు తన భోగశక్తి ఎంతటి ఉత్కృష్టమైనదో అతడు ప్రదర్శించును. ఉదాహరణకు 16,000 మందిని ఏకమారు వివాహము చేసుకునడం ద్వారా ఆ దేవుడు తన భోగశక్తిని ప్రదర్శించను. ఒక భార్యను పొందుటయందును బద్ధజీవుడు మిగుల గర్వితడగుచుండును. కానీ భగవానుడు ఆ విషయమున పక్కున నవ్వగలడు. బుద్ధిమంతుడగు మనుజుడు నిజమైన భర్త ఎవరో ఎరుగగలడు. వాస్తవమునకు భగవానుడే తన సృష్టి అందలి స్త్రీలందరకు భర్త అయి ఉన్నాడు. కానీ అతని నియంత్రణ యందున్న బద్ధజీవుడు మాత్రము ఒకరు లేక ఇద్దరు భార్యలను పొందుటయే మిగుల గర్వకారణముగా భావించుచుండును. వివిధ పతి రూపమున ఈ శ్లోకమున పేర్కొనబడిన యోగ్యతలన్నీ శ్రీకృష్ణ భగవానునికే ఉద్దేశించబడి ఉన్నవి. కనుకనే సుఖదేవ గోస్వామి అతని ప్రత్యేకముగా యదువంశమునకు పతి మరియు గతి అని పేర్కొనినాడు. శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్వమని యదువంశీయులందరూ ఎరుగుదురు. అతడు ధరాతలముపై తన దివ్య లీలలను పరిసమాప్తి చేసిన పిదప వారందరూ అతనినే చేరనుండిరి. యదువంశీయులందరూ భగవానునితో పాటు ధామమునకు తిరిగి పోవలసి ఉన్నందున ఆ వంశము ఆ దేవదేవుని సంకల్పమున నశింపజేయబడినది. అనగా యదువంశ నాశనమనున్నది శ్రీకృష్ణుని భగవానునిచే సృష్టింపబడిన ఒక భౌతిక ప్రదర్శన మాత్రమే. ఏలనన వాస్తవమునకు ఆ దేవదేవుడు మరియు యదువంశీయులు నిత్య సహచరులై ఉన్నారు. కనుకని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తులందరికీ నిర్దేశకుడై ఉన్నాడు. తత్కారణముగా సుఖదేవ గోస్వామి అతని ప్రేమ పూర్ణ భావనలో వందనములను నొసుగుచున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. పెద్ద పొరపాటు అది. హరే కృష్ణ. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి ప్రభుజీ. పర్లేదు మాతాజీ, బాగా చదువు. శ్రియ పతిర్ యజ్ఞపతిర్ ప్రజాపతి హియాంపతి లోకపతిర్ ధరాపతి పతిర్ గతిస్ చాందక వృష్ణి సతావతాం ప్రసీదతాం మే భగవాన్ సతాం పతి. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క గుణాల గురించి అతను దేనికి పతి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. పతి అని అంటే కేవలం హస్బెండ్ అని కాదు. పతి అని అంటే అధిపతి. సో అధిపతి అని. సో ఇంతకుముందు మనం కూడా చూసాము 18వ శ్లోకంలోని. సో ఆంధ్ర జనుల గురించి కూడా చెప్పారు. సో పాపాలు చేసే వాళ్ళలోని పాపపూరిత ప్రవృత్తి కలిగి ఉన్న వారిలో మనం కూడా ఒకలం. సో ఇక్కడ భగవంతుడి కరుణ గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. అతను దేనికి అధిపతి. అతను అంటే శ్రీయపతి అంటే అతను మనకి దీంట్లో కూడా చెప్తున్నారు. లక్ష్మీ శత సహస్ర సాంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని మనకి బ్రహ్మ సంహితలోని బ్రహ్మ చెప్తున్నారు. సో అంటే లక్ష్మీ శత సహస్ర అంటే కొన్ని వందల వేలు అంటే కొన్ని లక్షల లక్ష్మీదేవులు సేవలు చేస్తూ ఉంటారు కృష్ణుడికి నిరంతరముగా. సో హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ అనిపిస్తుంది అనమాట.
వినిపిస్తోంది ప్రభు. ఓకే. సో లక్ష్మీదేవి ఎవరైతే సమస్త లోకాలకి వారికి ధనము లేకపోయిందా వారికి ఐశ్వర్యాలు దానం చేసే ఆ లక్ష్మి, ఆవిడ ముఖ్య కర్తవ్యం ఏంటి అని అంటే ఆవిడ ఇది పాదసేవనం. ఆవిడ పాదసేవనంకి ఆవిడ హెడ్ అన్నమాట. ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీ సాంప్రదాయం ఏదైతే మనకి ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఇంకా తమిళనాడులోని చాలా ప్రచలితమైన శ్రీ సాంప్రదాయం ఏదైతే ఉన్నదో శ్రీ వైష్ణవులు అంటారు, దానికి కంకణం కట్టుకున్నారు లక్ష్మీదేవి. ఆవిడ చెప్తానన్నారు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేది నేను అన్ని లోకాల్లోకి నేను చాటి చెప్తాను అనేసని ఆ ఫాలోవర్స్ తోనే ఉన్నారు మనకి శ్రీపాద రామానుజాచార్యుల వారు. సో శ్రీ సాంప్రదాయం. సో ఆ రకంగా శ్రీపతి. నెక్స్ట్ మనకి యజ్ఞపతి. అంటే యజ్ఞపతి అని ఎందుకన్నారంటే అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా యజ్ఞ పురుషుడు. ఇన్ఫాక్ట్ అర్జునుడు అడుగుతారు కృష్ణుడిని, సో యజ్ఞ పురుషుడు అంటే ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడు చెప్తారు, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే యజ్ఞ పురుషుడు. అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా అతనే భోక్త. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. సో అన్ని యజ్ఞాలకి భోక్త అతనే. యజ్ఞాలు ఏది జరిగినా సరే కూడా దానన్నిటికీ కూడా భోక్త అతనే. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం. అన్ని లోకాలకి ప్రజాపతి అంటే సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి అధిపతి అతను. సో సో ఇది భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షతి. దాంట్లో చెప్తున్నారు అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా అధిపతి అతనే. అంతమందికి ప్రజాపతి అనుకుంటారు అంటారన్నమాట. అంటే అందరికీ కూడా పతి, అందరికీ హెడ్ అతనే. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క దీని గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ రాసలీల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. రాసలీల అనేది చాలా మంది అసభ్యంగా, చాలా తెలివి తక్కువతనం వల్ల, బుద్ధి లేనితనం వల్ల దాన్ని ఏంటి అని అంటే చాలా అధమమైన దీంతోని దాన్ని మాట్లాడతారనమాట. అంటే భౌతికమైన కార్యకలాపాలు ఆ రకంగానే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క రాసలీలని వాటిని ఆ రకంగానే భావిస్తూ చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాని గురించి చాలా చాలా క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు సుఖదేవ గోస్వామి అతను ముక్త పురుషుడు. సో గతవ్యాలిక అంటారనమాట. అంటే ఏంటి అని అంటే వారు అన్ని రకాల దోషముల నుంచి, మిస్కన్సెప్షన్స్ అంటే అర్థం చేసుకునే దాని విషయంలోని అతను అద్భుతం. కృష్ణ కొద్దిగా మ్యూట్ లో ఉన్నాడు ప్లీజ్. సో అర్థం చేసుకునే విషయంలో ఏంటి అని అంటే ఏ రకమైన తప్పులు, పొరపాట్లు అటువంటి ఉండవు అతని దగ్గర. గతవ్యాలిక అని అంటే ఏంటి అని అంటే అన్ని రకాల అనర్థాల నుంచి విముక్తులైన వారు. ఏ రకంగా ఉన్నదో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అనమాట. వారిని గతవ్యాలిక అని అంటారు. సో ఈ రకంగా కృష్ణుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి ముక్త పురుషుడు. అతను ఇటువంటి మైథున్యం గురించి వాటి గురించి మాట్లాడదు. అతను రాసలీల అనేది ఒకవేళ నిజంగానే భర్త భార్యలు చేసుకునే మామూలు భౌతికమైన మైథున్యం అన్నట్టుగా అనుకుంటేరా మాత్రం ఆయన చెప్పుండేవారు కాదు. దాని గురించి మాట్లాడేవారు కాదు. సుఖదేవ గోస్వామి ముక్త పురుషుడు. అతను భక్తి తప్పించి అతని పెదవుల నుంచి ఇంకొక మాట రాదు. భగవంతుని గురించి, భగవంతుని ప్రస్తావన గురించి కాకుండా ఇతరదేది కూడా అతని దృష్టిలోని విషము. కాబట్టి అతను భగవంతుని తప్పించి, కృష్ణుడు తప్పించి ఇంక ఏది మాట్లాడలేదు. సో అందుకోసమనే అతన్ని ఆశ్రయించారు ఇతను పరీక్షిత్ మహారాజ్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి 7 దినములు మాత్రమే అవధి ఉండింది. ఆ 7 దినముల్లోని కూడా కృష్ణుడి గురించి తప్పించి ఇంకొక టాపిక్ గురించి అసలు మాట్లాడలేదు. అటువంటి ముక్త పురుషుడు ఇటువంటి తుచ్చమైన వాటి గురించి మాట్లాడరు. మైథున్య సుఖాలు వాటి గురించి, అది యాక్చువల్గా సుఖము కూడా కాదు. కాబట్టి ఇది ఏదైతే చెప్తున్నారో
రాసలీల అనేది అది ఇన్ఫాక్ట్ మన అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేది కాదు. అది చాలా చాలా హైయెస్ట్ లెవెల్. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రస్తావన ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏంటి అని అంటే అది భగవంతుని యొక్క భక్తి పారవస్యం. అది కంప్లీట్ భక్తిలోని ఎప్పుడైతే మునిగుంటారో దాని గురించి మాటలు అన్నమాట. అందుకోసం సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు అని అంటే సాంసారికమైనది కాదు అనేసరి. నెక్స్ట్ థింగ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి అని అంటే ఒక సన్యాసి ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అంటారు. అతను ఏంటి అని అంటే ఎక్కడ కూడా స్త్రీలని, అంటే అది పద్ధతి అన్నమాట. ఒక సన్యాసి అలాగే ఉండాలి, స్త్రీలతో సంబంధం ఉండకూడదు. స్త్రీలను ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి వినే అవకాశం ఇవ్వాలి, కానీ వారికి దగ్గరగా ఎప్పుడు సన్యాసి అనేవారు ఉండకూడదు. కాబట్టి స్త్రీలతోని దూరం మెయింటైన్ చేసి వారికి అందరికీ కూడా భగవత్ సంబంధించిన విషయాలు చెప్పేవారు. కానీ ఎందుకు అనంటే అతను ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడు, స్వయం కృష్ణుడు ఆయన. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరు ఏ రకంగా ఉండాలి అనే దాన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తో లీడ్ చేసి చెప్పగలిచే దానికోసం శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జన్మ తీసుకున్నారు, అక్కడికి వచ్చారు. సో వచ్చిన దానికి ఉద్దేశం అందరికీ కూడా ఎలా ఉండాలి, మనుషులు అనేవారు ఎలా బ్రతకాలి అనే దాని గురించి లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఒక సన్యాసి అనేవారు స్త్రీలతో మాట్లాడడం కానీ లేకపోయిందా వారితోని ఇతర ఏ విషయాల గురించి కానీ చర్చించడం అనేది చేయకూడదు. సో దానికోసమని వేరే ఇది ఉన్నది, ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నది. సో వేరే మాతాజీల ద్వారా, ఈవెన్ ఇస్కాన్ లో కూడా ఇది పద్ధతి. ఏంటి అని అంటే ప్రభువులతో మాట్లాడచ్చు. మాతాజీలందరూ కూడా యూజువల్లీ మాతాజీ హెడ్ ఉంటారు, ఒక మాతాజీ. ఆ మాతాజీతోని చర్చించుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. లేదనంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళలోనేమైనా తప్పు ఉన్నదా మాతాజీల్లోనంటే మాతాజీల్లో తప్పు కాదు. ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం అనేది చూసి సామాన్య జనులు దాని గురించి తప్పుగా వేసుకోవడం, లేకపోయినా వారు కూడా మాట్లాడచ్చు అనే ఒక ఆలోచనకి రావడం, అటువంటివి చాలా అనర్థాలకు దారి తీస్తూ ఉంటుంది. అనవసరంగా ఆ రకంగా ఇది కాకూడదు అనేసని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్ట్రిక్ట్ గా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ పెడుతున్నారు. అలాంటి ఆ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇలాంటి విషయం ఒకవేళ ఇది గాని భౌతికమైన ఆనందం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే దాని గురించి ప్రస్తావన తెచ్చేవాళ్లే కాదు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా. సో హోల్ సారాంశం ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి ముక్త పురుషులు ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి యొక్క రాసలీల గురించి చాలా భక్తిలోని అల్టిమేట్ దీనిలాగా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెప్తున్నారో, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి మార్గము అది అన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు మనం కూడా దాన్ని యథార్థ రూపంలోనే తీసుకోవాలి, యథార్థ రూపంలోనే అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని భౌతిక దృష్టిలోని మనం చూడకూడదు అనేసరి. సో అదొకటి. అండ్ ఇక్కడ హలాదిని శక్తి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో హలాదిని శక్తి అని అంటే అంతర్గత శక్తి, అంతరంగ శక్తి. బహిరంగ శక్తి, అంతరంగ శక్తి. బహిరంగ శక్తి అని అంటే మాయాదేవి. మనుషులు ఎవరు అనంటే తటస్థ శక్తి అనమాట. సో అంతరంగ శక్తి అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పటికీ కూడా ఆ ఇది ఉన్నది పూరిలోనే. ఏంటి అని అంటే ఇంతకు ముందు ఒకప్పుడు దేవదాసీలు అని అంటారనమాట. వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే జగన్నాథ స్వామికి కీర్తన పాడితే గాని వారు పడుకోరు. ఎందుకు అని అంటే అది జయదేవ గోస్వామి రచించిన అష్టపది పాటలు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది జగన్నాథ స్వామి స్టోరీస్ లోని ఇది ఉన్నది. ఒకసారి ఏంటి అని అంటే జగన్నాథ స్వామికి చాలా చాలా ఇష్టము ఈ అష్టపది పాటలు. సో ఈ ఇతను జయదేవ గోస్వామి రచించినవన్నీ కూడా శ్లోకాలు అవంతా వినడం అనేది చాలా చాలా ఇష్టము. కాకపోతే ఒకసారి ఏమవుతుందని అంటే అక్కడ ఒక అమ్మాయి సో వాళ్ళ తోటకి వెళ్ళి వంకాయలు అవంతా కూడా తెంపుకొని ఇంటికి వద్దామనేసి అని వెళ్తుంది. సో రాత్రిపూట మందిరాన్ని మూసేశారు. ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి అక్కడ తెంపుకొని వద్దాం వంకాయలు అనేసి అని వెళ్తుంది. అక్కడ కీర్తన పాడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, అష్టపది పాటలు. సో పాడుతూ ఉండేసరికి మొన్నాడు తెల్లారి ఏమవుతుందని అంటే వచ్చి ఎప్పుడైతే మందిరాన్ని తెరిచి చూస్తారో అప్పుడు చూస్తే జగన్నాథ స్వామి వస్త్రాలన్నీ చిరిగిపోయి ఉంటాయి, ఉత్తరీయం ఉండదు. ఆ రకంగా ఉండేసరికి ఆ
వీళ్ళంతా కూడా మందిరంలో నుండే పూజారులు వారంతా చాలా చాలా భయపడిపోతారు. ఏమైంది జగన్నాథ స్వామికి? ఇలాగ జగన్నాథ స్వామి వస్త్రాలు చిరగడం అనేది, ఉత్తరీయం లేకుండా ఉండడం అనేది అది చాలా చాలా అంటే సరైన సంకేతాలు ఇవ్వటం లేదు. అది చాలా ఎందుకో పెద్ద ఆపద వచ్చేలాగా ఉన్నది ఇక్కడ అనే భావనతో నుండి వాళ్ళందరూ చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు. భయపడిపోయేసరికి అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే సో ఈ రకంగా ఉండేసరికి అప్పుడు ఫైనల్లీ ఏమవుతుందనంటే వాళ్ళకి జగన్నాథ వాళ్ళంతా కూడా ఆ రోజు ఏమీ తినకుండా ఉంటారు, ప్రసాదం ఏది స్వీకరించరు. సో వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు ఈ రకంగా జరిగింది, ఏం పాపం జరిగింది మాతో అని, మేము ఏం తప్పు చేసాము మాకు అర్థం కావటం లేదు అనేసని వీళ్ళు ఆలోచించుకుంటూ మంథనలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడేం జరుగుతుందనంటే ఫైనల్లీ కృష్ణుడు జగన్నాథ స్వామి కలలో కనిపిస్తారు, చెప్తారనమాట. ఇక్కడ ఒక ఆవిడ, ఒక చిన్న పాప దీంట్లోని తోటకెళ్ళి అక్కడ వంకాయలు తెంపుతూ ఈ పాటలు పాడుతూ ఉన్నింది. అష్టపది పాటలు అంతా కూడా, అష్టపది పాటలు, గీత గోవిందం అవంతా కూడా పాడుతూ ఉన్నింది. నాకు యాక్చువల్ గా ఆ గీత గోవిందంలోది అష్టపది అవంతా కూడా చాలా చాలా ప్రియము నాకు. సో ఒకసారి ఆ అమ్మాయిని తీసుకురాగలరా? నేను నిన్న ఆ అమ్మాయి పాడుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి వెనకాతలే నేను కూడా పరవశం అయిపోయి వెళ్తూ ఉన్నాను. కాకపోతే నేను చూసుకోలేదు, అక్కడంతా కూడా ముళ్ళ చెట్లు ఉన్నింది. ఆ ముళ్ళ చెట్లలోని నేను అసలు ఏమాత్రం కూడా చూసుకోకుండా నా చెప్పులు అక్కడే వదిలేశాను. నా ఇది కూడా పంచంతా కూడా ఆ ముళ్ళలో నిరుక్కుపోయి చిరిగిపోయింది, నా ఉత్తరీయం కూడా అక్కడే పడిపోయింది అని కలలో వచ్చి జగన్నాథ స్వామి చెప్పారు. సో పూజారులకి ఇది డౌట్ వచ్చింది, నిజంగానే జగన్నాథ స్వామి చెప్పారా లేక నా భ్రమణ ఇది? ఈ రోజంతా కూడా ఆలోచిస్తూ మేము ఉండిపోయాం కాబట్టి భ్రమణ అని చెప్పని వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడికి చూశారు. చూసేసరికి నిజంగానే భగవంతుని యొక్క ఆ జగన్నాథ స్వామి యొక్క ఉత్తరీయం అక్కడి చిక్కుకుపోయి ఉంది ముళ్ళల్లోని. ఆ పంచ అక్కడంతా ముక్కలు ముక్కలంతా కూడా ముళ్ళల్లో ఇరుక్కుపోయింది, చెప్పులు అక్కడే వదిలేస్తున్నారు. సో అప్పుడు వెంటనే అవంతా తీసుకొని వచ్చారు. మళ్ళీ జగన్నాథ స్వామి చెప్పున్నారనమాట, ఆమెని మీరు ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి ప్రతిరోజు నాకు శయన ఆరతికి ఆమెని ఈ గీత గోవిందం మరియు ఈ అష్టపది పాటలు అవి నాకు పాడమని చెప్పండి, నాకు అది వింటుంటే నాకు ఎందుకో చాలా ఆనందం కలుగుతోంది అని అంటే అప్పుడు పిలిపిస్తారు ఆమెని. ఆవిడ ప్రతి రాత్రి పాడుతూ ఉండేసరికి అప్పుడు అది విని శయనిస్తారు జగన్నాథ స్వామి. ఇప్పటికి కూడా మీరు చూశారు అని అంటే రాత్రిపూట ఆ దేవదాసి కల్చర్ అయితే లేదు, కానీ భక్తులు ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ మందిరంలోని పాట పాడతారనమాట. భక్తులు అంటే పూజారులు, పాండాలు. వారు పాడిన దాని తర్వాతనే భగవంతుడికి శయనారతి అనేది పాడితేనే పడుకుంటారనమాట. మన దీంట్లో కూడా మందిరంలో కూడా రాధాకృష్ణ ప్రాణమురా, రాధాకృష్ణ ప్రాణమురా జుగల కిషోరా, రాధాకృష్ణ ప్రాణమురా జుగల కిషోరా, जीवन माराने गति आरनाही मोरा. ఈ కీర్తన మన మందిరంలో పాడతారు శయనార్థి లాగా. అలాగే అక్కడ పూరిలోని కూడా శయనార్థి పాడతారు, దేవదాసి పాడేవారు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు మందిరంలోని పాండాలే పాడతారు. కానీ ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఆ కీర్తనలు కూడా వినేదానికి సన్యాసులకి అర్హత లేదు, వినకూడదు అనేసని వారు దూరంగానే ఉండేవారు అనమాట. సో అలాంటి వారు ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో భగవంతుడి గురించి, తన రాసలీల గురించి, అవి చాలా చాలా భక్తి పూరితంవే అయ్యుండాలి, అయ్యున్నది కూడా. సో యజ్ఞపతి అంటే అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా భగవంతుడే ఇదనమాట. సో భోక్త అతను. సో నెక్స్ట్ we have information that Lord Brahma, after giving repeated birth to the conditioned souls within the universe, instructed them to perform sacrifices. So యజ్ఞాలు ఎందుకోసం చేయాలి అని అంటే ఇది కూడా మనం 3వ అధ్యాయంలోని భగవద్గీతలో మనం చూసాము. ఇది బ్రహ్మ ఏంటి అని అంటే
అందరూ కూడా యజ్ఞాలు చెయ్యండి అనేసని కృష్ణుడు ఇన్ఫాక్ట్ దేవీ దేవతల్ని సృష్టించిన దానికి మూల కారణం కూడా ఏంటి అని అంటే మనము మనుషులందరూ కూడా మనిషి జన్మ ఎత్తినాక యజ్ఞం అనేది చెయ్యవలసిందే. చేసిన దాని వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా మనం గతి అనేది అంటే మనకి భగవంతునిది గురించి సంబంధ అనేది తెలుసుకోవడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకేంటి అని అంటే మనకి మనిషి మర్చిపోతాడనమాట. సో మనకి గుర్తు అనేది ఉండదు ఏది కూడా. కాబట్టి మనకి ఎన్నో ఎన్నో జన్మలుగా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాము, ఈ శరీరంలోనున్నాము. కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే భౌతికంగానే మనం ఆలోచిస్తున్నాము, నేను ఈ శరీరం అనే దాంట్లోనే ఉండిపోయి ఉన్నాము. కానీ భగవంతునికి మనకి సంబంధం ఏంటి అనేది మనం కంప్లీట్ గా మర్చిపోయి ఉన్నాము. సో అందుకోసమని మనకి ఏంటి అని అంటే ఆ రకంగా యజ్ఞం చేసిన దాని వల్ల మనకి భగవంతుడికి మనకి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది సంబంధ అని అంటారు అనమాట. సంబంధ, అభిధేయ అండ్ ప్రయోజన 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ సంబంధ అంటే మనం ఎవరము, మనకి భగవంతునికి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం సంబంధ. అభిధేయ అంటే భక్తి మార్గంలోని ముందుకు వెళ్ళడం, సతో వృత్తి దాన్ని పాటించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళడం. నెక్స్ట్ సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన. ప్రయోజన అంటే ఏంటి అంటే ఫైనల్ గోల్ ఏంటి మనది అనేది తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని పట్ల భక్తి ప్రేమని కలిగి ఉండడం అనేది మనకి ఫైనల్ గోల్ అన్నమాట. సో దాన్ని పొందేది మనకి ఫైనల్ గోల్ గా పెట్టుకోవడం, అది ప్రయోజన. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి మనం ఇక్కడతోని ఆపుదాం. నెక్స్ట్ మిగతాది రేపు కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో ఎవరైనా ఏదైనా యాడ్ చేయాలని అంటే యాడ్ చేయొచ్చు. లైవ్